In last class, we have started the third unit. Okay, AC and DC bridges. Okay, AC and DC bridges we have started, and regarding this one, we have seen that there is a resistance measurement, inductance measurement, and capacitance measurement. Okay, regarding this, there are some methods. In coming to resistance, there are three types of resistances. Okay, first one is low resistance, second one medium, third one is high, according to the range of magnitude. For example, if it is from 0 to 1, it is known as low resistance. From 1 to 100 kilo ohms, it is medium resistance. More than 100 kilo ohms, we can call that one as high resistance. Examples are normal armature resistance of DC motor comes into low resistance, and field resistance of DC motor comes into medium resistance, and insulation resistance comes under high resistance. Okay, insulation resistance is an example for high resistance. Or cables, underground cables will be there. Their resistance also should be very high, because they are already placed in earth, and earth had some dielectric strength. That's why they have very high resistance. Okay, and depending upon that one, we have discussed that a low resistance has four terminals. Extra terminals are to what? To reduce the contact resistance. Whatever the contact resistance, extra wire we have connected to measure, we have to eliminate that one. Otherwise, see, if you want to measure a 0.001 ohms, okay, if you are having a connecting wires of 1 ohm, if you measure this resistance, then without eliminating the contact resistance, you will get an answer what? 1.001 ohm. You will get an answer of like this. But actually it is very wrong, because actual value is this one, true value is this one, and measure value is this one. And why you are getting this error? This is error due to contact resistance. And to measure this one, or to eliminate the contact resistance, a low resistance have four terminals. Okay, likewise, in high resistance, it has three terminals to provide a path for leakage currents. Leakage currents will be IC or leakage current, circulating currents, we can call this one as anything. Okay, see, whenever there is a very high resistance with respect to ground also, or even if this high resistance is a cable that is also placed in ground, then it acts as a capacitor. There is a capacitance effect. There are two materials separated by some dielectric material, like that. Even though it is a resistor, a capacitor effect comes into the play, and correspondingly a charging current or capacitating current or circulating currents or eddy currents, whatever the name, we have to provide a path for that one. That type of concept of introducing a capacitor here, and to eliminate this leakage current or circulating current or charging current, ఏదైనా పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు, అన్ని ఒకే ఎఫెక్ట్ తో ఉంటాయి. ఓకే, and to have that one, we need a extra terminal at the center, that is known as a guard terminal. Okay, we will start the today resistance of this low resistance method. Okay, this is very easy. See, this is the circuit diagram of a low resistance method, and we call this one as a Kelvin's double bridge. Okay, why we call this one as a Kelvin's double bridge is that, see, there are two bridges here. If you see, this is one bridge, this is one bridge. Okay, this is another bridge, this is another bridge. Okay, మరి నార్మల్ సింగిల్ బ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది నార్మల్ బ్రిడ్జ్ అన్నమాట. సింగిల్ బ్రిడ్జ్ అని కూడా చెప్పకూడదు, it is normal bridge. But if somebody said it is a double bridge, it will be looking like this. దానికి దీనికి తేడా అర్థమైంది కదా. ఇది కొంచెం షేప్ అన్నది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, అందుకని దీన్ని మనం కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్, ఎందుకంటే కెల్విన్స్ అనే వ్యక్తి దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని అలా పిలుస్తున్నాం. ఓకే, నౌ విల్ స్టార్ట్. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ హియర్? ఓకే, see, this is a low resistance measurement method, meaning first one you have to identify first where is that low resistance, we have to measure that one is R. Okay, we have to measure this resistance. Okay, next, where is the contact resistance? This is small r is the contact resistance. Okay, now what are the other things here? Okay, S is the
standard resistance. S is standard resistance. Okay, and P by Q or small p by small q. Okay, they are known as ratio arms. Ratio arms అని చెప్పి పిలుస్తాం మనం. ఓకే, ఆర్మ్స్ అంటే చేతులు, అవి రేషియో పని చేస్తాయి. రేషియో అంటే దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ రేషియో, దట్స్ వై దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ద రేషియో ఆర్మ్స్ ఆర్ రేషియో బ్రిడ్జెస్ అని కూడా పిలవచ్చు దాన్ని. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్స్ లో మనం ఏమేమి చూసాం, పి బై క్యూ అంటే రేషియో ఆర్మ్, స్మాల్ పి బై క్యూ అన్న రేషియో ఆర్మ్, క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్, స్మాల్ ఆర్ అంటే కాంటాక్ట్ అండ్ లీడ్ రెసిస్టెన్స్, కాంటాక్ట్ ఆర్ లీడ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా అంటాం. ఎస్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, this part is for supply only. If you want to change the magnitude of the current, you have to vary this one. That's why it is entirely a supply. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే, మన కాన్స్టెంట్ దగ్గరే చేస్తుంటాము. ఓకే, what are the other things you mention, you see here that there is a detector there. Okay, there is a detector, galvanometer. Okay, this one very important. I have told that there are 3 types of detectors will be used: galvanometer detector, headphones, and a high frequency attenuation circuit. High frequency attenuation circuit 3 ఉంటాయి మనకి అని చెప్పి లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. అయితే మనం బ్రిడ్జెస్ అన్నప్పుడు ప్రతిసారి కూడా మనం కొన్ని దానికి ఆ టెర్మినల్స్ కి మనం పేర్లు పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఐ కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ ఏ, దిస్ వన్ యాజ్ ఏ బి, this one as a C, and this one as a D. 4 terminals. Also, this contact and lead resistance is connected between M and N. Okay, entire thing completed. What are the components of this circuit? We discussed one by one. Okay, now we will start the derivation for this one. How to get that value? Okay, we'll start the derivation. Okay, before that one, we have to assume the currents here. Let's call the current flowing through this one is I1. Okay, current flowing through the capital P is I1, and current flowing through the small p is I2. Okay, the important point here is that now bridge is balanced. Bridge is balanced bridge. We assume that bridge is balanced. What is the meaning of the balanced bridge అని చెప్తే మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను నేను. What is that? We will go back to there. See, if the bridge is in balanced condition, the condition to be satisfied is Z1 Z4 is equal to Z2 Z3 అని కూడా చెప్పాను. ఆ టైంలో ఈ డిటెక్టర్ లో నుంచి వెళ్ళే కరెంట్ ఎంతమ్మా? 0. ఐడి వాల్యూ 0, ఆర్ ఐజీ అనుకుంటే ఐజీ వాల్యూ 0. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ద పొటెన్షియల్ అక్రాస్ బి పాయింట్ and the potential across C point are equal. These are the 2 rules, and the same 2 rules will apply here. What is the meaning? ఇక్కడ ఐజీ, ఇందులో వెళ్ళే కరెంట్ కనుక ఐజీ అనుకుంటున్నాను. ఇది జీ అని రిప్రజెంట్ చేశాను కాబట్టి జీ అంటున్నాను. ఇప్పటి వరకు 3 కరెంట్స్ నేను పెట్టాను, I1, I2, IG. ఓకే, we assume that the IG value is 0. IG value 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? See, there is a concept of here open circuit and short circuit. షార్ట్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది. ఏది చేసినా మనకు ఆన్సర్స్ ఒకేలాగా వస్తాయి. ఓకే, కరెంట్ 0 అయిందంటే నార్మల్ గా మనం ఏం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. నాట్ ఓన్లీ దట్, యూ హ్యావ్ టు ఎజ్యూమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ దట్ ఇదే ఫిజికల్ గా షార్ట్ సర్క్యూట్ కాదు, ఫిజికల్ గా ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఇలా ఐజీ ఆ మీటర్ లో కనుక మనకు ఆ డిఫ్లెక్షన్ అనేది 0 వచ్చింది అన్న కండిషన్ లోనే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసాం. అది ఎలా వేరీ అవుతుంది అంటే, ఇదిగోండి ఈ రెసిస్టెన్స్ ని వేరీ చేసుకుంటూ మనం ఈ ప్లస్ ఈ రేషియో ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ రేషియో ఆర్మ్ కూడా వేరీ చేసుకుంటూ మనం ఐజీ వాల్యూని 0 తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ ఒక అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ R కనెక్ట్ చేసి ఈ వాల్యూని వేరీ చేసి ఒక కరెంట్ అన్నది ఫ్లో చేయాలి. ఫ్లో చేసిన తర్వాత ఈ రేషియో ఆర్మ్స్ యూజ్ చేసి 2 వేరియబుల్ ఇక్కడ, ఆ 2 వేరియబుల్ ఒక స్టాండర్డ్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ వన్. అండ్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ వాట్ ఎవర్ ద మెజర్డ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఆల్ అదర్స్ ఆర్ వేరియబుల్ వన్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు వేరీ ఆల్ వాట్ ఎవర్ ద నాబ్స్ విల్ బి దేర్. నాబ్స్ ఉంటాయి, ఈ నాబ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈ గాల్వనోమీటర్ లో వెళ్తున్న కరెంట్ ని మనం 0 అని చెప్పి తీసుకురావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, అప్పుడు మనకి 2 కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, అసలు ఈ జీ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే, అంటే ఓపెన్ అయిపోయింది అంటే డి కిను
డికిను సికి సంబంధం లేదు. రెండు ఈ మిడిల్ లో ఉన్న డి అనే లేదు కాబట్టి ఏం లేదు, అందులో వెళ్తున్న వాల్యూ జీరో కాబట్టి, కరెంట్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కరెంట్ జీరో అవుతుంది, రెండు టెర్మినల్స్ మధ్యన ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయితే జీరో అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం అలా మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, లైక్ దట్ వీఆర్ అస్యూమింగ్. ఈవెన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ లో ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ ఎట్ విడి ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ ఎట్ విసి. ఓకే, ఈ రెండు కూడా కన్ఫర్మ్ గా యూజ్ చేయాలి. రెండు కూడా మనకి బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్స్ అంటే రెండు వస్తాయి. వాట్ ఐజీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ విడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసి. ఎప్పుడైనా కూడా మీరు, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ దాదాపు కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్, వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్, తర్వాత ఓమెన్స్ బ్రిడ్జ్, మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్, హేస్ బ్రిడ్జ్, ఓకే, అండ్ వెయిన్స్ బ్రిడ్జ్, షేరింగ్స్ బ్రిడ్జ్, దాదాపు 8 to 9 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయండి. ఈ 8 to 9 బ్రిడ్జెస్ లో కూడా మనం కాన్సెప్ట్స్ అన్నది ఈ ఒక్క పాయింట్ తోనే సాల్వ్ చేస్తాం ప్రతిదీ. వాట్ వెన్ ఎవర్ ద డిటెక్టర్ కరెంట్ బికమ్స్ జీరో. ఎలా అయిందంటే రేషియో ఆర్మ్స్ అదన్నీ వేరు చేసి తీసుకొచ్చినప్పుడు రెండు జరుగుతాయి. ఓపెన్ సర్క్యూట్ జరుగుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ జరుగుతుంది. ఓపెన్ సర్క్యూట్ నుంచి దాంట్లో వెళ్తున్న కరెంట్ జీరో అవుతుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ నుంచి ఆ రెండు కూడా ఒకే పొటెన్షియల్ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతాయి. వాట్ ఎవర్ ద టెర్మినల్ విడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసి. ఓకే, ఇక్కడ డిసి వేరే సర్క్యూట్ లో వేరే ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దేర్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బి అండ్ సి. Here what VB is equal to VC here and IG is equal to 0. ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ కండిషన్స్, ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ కండిషన్స్, కానీ కండిషన్స్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వవు. ఓకే, మీకు ఇక్కడ కేవీఎల్ అప్లై చేసినా, కేసీఎల్ అప్లై చేసినా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసుకున్న ఆన్సర్ చేసినా కూడా మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. మీకు ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసి ఆన్సర్ అప్లై చేసినా కూడా అదే, అనాలిసిస్ చేసినా మీకు ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది. అందుకని మనం రెండు తీసుకుంటున్నాం మీకు తెలియడం కోసం. మన యూసేజ్ బట్టి మనం ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బియాండ్ ద లైన్. ఐ గాట్ సమ్ మెసేజ్ హియర్. Okay, I will read it. Okay, see, now we have assumed that two currents, right? See, this I1 current is flowing here. Slowly it will flowing, and it will come back here also I1 only. ఇక్కడ I1 అయితే ఇక్కడ కూడా I1 కాబట్టి చూడండి, ఇప్పుడు IG కరెంట్ జీరో కాబట్టి ఆ కరెంట్ ఎటు వెళ్తుందమ్మా మళ్ళీ మనకి, ఇంకా దానికి ఇంకో దారి లేదు కదా. అటు IG కరెంట్ జీరో అని చెప్పి ఇప్పుడే మనం ఇక్కడ అస్యూమ్ చేసుకున్నాం. IG వాల్యూ జీరో, బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్. ఓకే, బీబీసీ. ఓకే, నెక్స్ట్ I1 కరెంట్ అన్నది ఇటు వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ I2 కరెంట్ అన్నది ఈ ఫ్లో ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా వచ్చి ఇక్కడ కూడా కరెంట్ వెళ్ళడానికి లేదు కదా. IG వాల్యూ ఈజ్ 0. దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్ అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ కమ్ టు I2 వాల్యూ. ఓకే, I2 వాల్యూ ఇలా వస్తుంది. We still assume that one more current, capital I is flowing here. క్యాపిటల్ I అన్నది, ఒక I అనే కరెంట్ అన్నది అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఇవన్నీ మనం పెట్టుకుంటున్న పేర్లు. మీరు I1 అక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, దీని I3 కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ కేసీఎల్ గాని అప్లై చేస్తే ఈ పాయింట్ నుంచి రెండు కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఇలా I1 డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత టోటల్ కరెంట్ IT అనుకోండి. IT ఇది అవసరం లేదు అసలు IT అనుకోవడం. IT కరెంట్ లోంచి స్ప్లిట్ అయ్యి IT కరెంట్ స్ప్లిట్ అయ్యి I1 కరెంట్ అన్నది పైకి వెళుతుంది. క్యాపిటల్ I అనే కరెంట్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూకి వస్తుంది. తర్వాత అందులోంచి కూడా కొంత కరెంట్ అన్నది I2 అనే కరెంట్ స్మాల్ పీకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనుకుంటున్నాం. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ టెర్మినల్కి వచ్చేస్తే నౌ వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ పొజిషన్ I1 హియర్, I2 రాగానే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, సేమ్ I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సేమ్ I కరెంట్. ఏదైతే ఇక్కడ I కరెంట్ ఉందో అదే I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకు చూడండి, ఇక్కడ I తర్వాత సమ్ కరెంట్ IS అనే కరెంట్ ఇటు వెళ్ళింది అనుకుందాం. I2 అదే కరెంట్ మళ్ళీ I2 దగ్గరికి వచ్చి IS కలిసిపోతే మళ్ళీ మనకి IE కదా వచ్చేది. సేమ్ వీ గెట్ ద సేమ్ కరెంట్ I అండ్ టోటల్ మళ్ళీ ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయినట్టు ఈ టోటల్ కరెంట్ I తో I1 తో స్ప్లిట్ అయిపోయినట్టు మళ్ళీ I1 I కలిసిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ITనే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ITనే వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద కరెంట్స్ వి రిక్వైర్డ్ ఫర్ రైటింగ్ ద KVL ఈక్వేషన్స్ రాయడం కోసం మనకు కావాల్సిన కరెంట్స్. ఓకే, నేను కొన్ని మనకు అవసరం లేని కరెంట్స్ ని నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. మనకి కొన్ని అవసరం లేదు, ఇక్కడ ప్రతి కరెంటు అవసరం లేదు. ఓకే,
ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఈ మిగతా కరెంట్స్ అన్నది మనకు కావాలి. ఇంకా మనకి ఇంకా ప్రతిసారి ఇక్కడ I1 ఇక్కడ I1 ఏం చెప్పక్కర్లేదు, మీకు తెలియాలి. ఈ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ P అండ్ Q లో వెళ్తున్న కరెంట్ I1, స్మాల్ P అండ్ Q లో వెళ్తున్న కరెంట్ I2, R అండ్ S లో వెళ్తున్న కరెంట్ IE, క్యాపిటల్ I. ఈ 3 కరెంట్స్ చాలు మనకి, మనం మిగతాది మనం రాసుకోవచ్చు. నౌ సీ ద లూప్ హియర్. వేర్ ఇస్ ద లూప్? ఎక్కడ ఉంది మనకి లూప్ అని చెప్పి చూస్తే, ఇదిగోండి, ఇది ఫస్ట్ లూప్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ లూప్, లూప్ 1. అలాగే ఇది సెకండ్ లూప్. 2 లూప్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, 2 లూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మీ నెట్వర్క్ సార్ ఎలా మరి KVL ఎలా నేర్పించారో నాకు తెలీదు. నేను రాసేది ఎలా అంటే, కరెంట్స్ ఎక్కడైతే ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని నేను ప్లస్ అనుకుంటాను, లీవ్ అవుతున్న చోట మైనస్ అనుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే ఇదిగోండి, ఈ లూప్ లో ఇదిగోండి, ఇక్కడ మనకి మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇటు నుంచి I2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు I2 ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు I విత్ ఈస్ లైక్ దిస్. ప్లస్ మైనస్ ఇలా పెడతాను నేను ఎప్పుడు కూడా. కరెంట్ ఎంటరింగ్ దగ్గర ప్లస్, లీవింగ్ దగ్గర మైనస్. ఇదిగోండి, ఇక్కడ కూడా ఎంటరింగ్ అన్నది ఇక్కడ జరుగుతుంది, లీవింగ్ దగ్గర మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్లస్ అండ్ మైనస్ సిగ్నేచర్స్ ఆఫ్ current entering in that resistance. Okay, now writing KVL దగ్గర applying KVL in loop 1, KVL at the rate of loop 1 దగ్గర రాస్తే నేను ఎలా రాస్తానంటే, నా స్టైల్ రాస్తున్నాను నేను నార్మల్ గా. ఎప్పుడు కూడా ఇదిగోండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను, ఈ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఫస్ట్ 1 డ్రాప్ ఏం వస్తుంది, I1P వస్తుంది. I1P వోల్టేజ్ కదా, I1 దాంట్లో వెళ్తున్న కరెంట్ I1, దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ P. అయితే దీనికి నేను ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాను, మీ నెట్వర్క్స్ లోది మీరు యూజ్ చేసుకోండి, అప్పుడు కూడా కరెక్ట్ వస్తుంది. కానీ అన్ని చోట్ల ఒకేలా యూజ్ చేయాలి, ఏది చేంజ్ చేయకూడదు. నేను బీటెక్ దగ్గర నుంచి ఎంటెక్ కానీ ఏదైనా కూడా ఎప్పుడే కూడా నేను ఎలా యూజ్ చేసుకుంటానంటే, ఒక మనిషి వన్ పర్సన్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ వెరీ గుడ్, నౌ హిట్ ఈస్ బికమ్ బ్యాడ్. నేను వెళ్తున్న పాత్రలో అలా వస్తున్నాడు, నేను ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు తను చాలా గుడ్, తర్వాత బ్యాడ్ అయిపోయాడు, నేను బ్యాడ్ నే చూస్తాను అంతే. ఇంకా వన్స్ హీ హాస్ బికమ్ బ్యాడ్, ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్. నేను కనుక ఎంటర్ అయినప్పుడు తను బ్యాడ్ అయ్యి తర్వాత గుడ్ అయితే నేను గుడ్ నే కన్సిడర్ చేస్తాను. అలాగే నేను ఇక్కడ ఈ పాత్లో కనుక నేను ట్రావెల్ చేస్తే నాకు ఎండింగ్ టెర్మినల్ మైనస్ కాబట్టి నేను I1P అని రాస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ పాత్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన తర్వాత నేను ఇలా రావాలి. నెక్స్ట్ ఇలా లూప్ కంప్లీట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు చూడండి నాకేమొస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ నుంచి ప్లస్ వెళ్తున్నాను, కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లస్. ఈసారి నేను తీసుకునేది I2 స్మాల్ p కొంచెం అలా రాస్తున్నాను, 0 టైప్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇంకా అదిగోండి, ఆ పాత్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా, ఇలా వచ్చాను. ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తున్నాను, పాత్ ఇలా వెళ్ళాలి, లాస్ట్ కి పాత్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. లూప్ అన్నది మనకి ఇలా, ఇదిగోండి, లూప్ అన్నది ఇలా కంప్లీట్ అవ్వాలన్నమాట మనకి. ఓకే, ఆ లూప్ కంప్లీటింగ్ పాత్ లో నాకు ఈసారి ప్లస్ కూడా, ఎండ్ టెర్మినల్ నాకు ప్లస్ వచ్చింది. దట్స్ వై I can write here that plus whatever the current I and R is equal to 0. This is the equation 1 I am writing. ఇది నెట్వర్క్స్ లో మీకు బాగా రావాలమ్మా, KCL KVL అన్ని కూడా వస్తేనే ఇది కూడా రాయగలరు. కానీ అవి రాకపోయినా నా విధంగా నేను రాస్తాను ఈక్వేషన్ అని, తప్పేం లేదు. సేమ్ అప్లై KVL at the rate of loop 2 లో కూడా మీరు KVL అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేను ఏదైతే లూప్ ఎక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. ఇదిగోండి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి, ఇది ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి, ఈ లూప్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే, ఇక్కడ మైనస్ I1Q క్యాపిటల్ Q, ఓకే, ప్లస్ I2 స్మాల్ q ప్లస్ IS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ద ఈక్వేషన్ 2. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఇదంతా కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. మనకు లూప్స్ రాసేసాం కాబట్టి ఇంకా అవసరం లేదంతా కూడా ఇది మనకి. ఓకే, మళ్ళీ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. నౌ వి అస్యూమ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ I, రైట్. ఇక్కడ I వస్తుంది, ఇక్కడ I2 వస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, సేమ్ I2 ఇటు కూడా ఫ్లో అవుతుంది మనకి, మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ I వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ మనకు ఒకటి వస్తుంది. ఈ ఒక్క బ్రిడ్జ్కే నమ్మా ఇంత కొంచెం కష్టపడాలి, ఎందుకంటే ఇది కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ కాబట్టి కొంచెం మన కాంప్లెక్స్ గా అనిపిస్తుంది. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ మనం యూజ్ చేద్దాం. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ I2 హియర్
కరెంట్ యూజువల్ రూల్ ప్రకారం I2 వేయాలంటే ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏదైతే మనకు వస్తున్న కరెంటు ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ I2 కి ఆపోజిట్ గా ఏ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, స్మాల్ r డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ స్మాల్ r ప్లస్ I2 ఫ్లో అవుతున్న అంత రెసిస్టెన్స్ అంటే స్మాల్ p ప్లస్ స్మాల్ q. ఇది ఫార్ములా. I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ r ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే I2 ఫ్లో అవుతుందో ఉంటుంది చూసారా అది, ప్లస్ ఆ పైన రాసిన R వాల్యూ కూడా రాయాలి. ఇది కరెంట్ డివిజన్ ఫార్ములా. మీ నెట్వర్క్స్ లో మీకు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. we have assumed we have applied that here. Now we are calling this one as a equation 3 అనుకుందాం దీన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ అప్పర్ పార్ట్. 1 లో కూడా ఈక్వేషన్ I2 ఉన్న ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అయితే ఆ నెగిటివ్ పార్ట్ ని పాజిటివ్ చేసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I1 క్యాపిటల్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR ప్లస్ స్మాల్ p ప్లస్ I2 కదా. I2 ప్లేస్ లో ఇది రాద్దాం మనం. ఏంది I ఇంటూ R స్మాల్ r బై R ప్లస్, ఇంకా లేకపోతే ఇంకా సింపుల్ గా రాద్దాం. ఓకే, P ప్లస్ Q ప్లస్ R స్టాండర్డ్. ఈ రెండిట్లో కూడా ఏం కామన్ ఉంది మనకి, we have a common I, right? We take out that I కామన్ తీసేద్దాం. I కామన్ తీసేస్తే R ప్లస్ PR ప్లస్ P ప్లస్ Q ప్లస్ R. ఓకే, okay, that's all. This one will be I1P is equal to, this one will be equation 4 అనుకుందాం. సిమిలర్లీ ఇది ఎలా వచ్చిందమ్మా, సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 3 in 1. ఓకే, ఈక్వేషన్ 3 in 1. So similarly substitute equation 3 in 2 also. I can write here I1 capital Q is equal to, okay, IS plus I2 ఏమొస్తుంది అక్కడ, స్మాల్ q వస్తుంది. స్మాల్ q ఇంటూ IR బై P ప్లస్ Q ప్లస్ R. ఓకే, నౌ టేక్ అవుట్ ద I కామన్ హియర్. I ఇంటూ S ప్లస్ QR బై P ప్లస్ Q ప్లస్ R. నువ్వు డెరివేషన్ చేస్తే మంచిది. దిస్ వన్ ఈజ్ I1Q, దిస్ వన్ ఈజ్ 5th one equation. Okay, we got a 4 and 5th one equation. Now dividing 4 by 5. Divide equation 4 divided by 5. Okay, what will get? 4 by 5 in equation denote చేయాలంటే అటు న్యూమరేటర్ ఇటు న్యూమరేటర్. I1P divided by I1Q కాబట్టి I1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ క్యాపిటల్ P బై క్యాపిటల్ Q వస్తుంది. ఇక్కడ II క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఇక్కడ R ప్లస్ PR బై, ఇది స్మాల్ p అని గుర్తుపెట్టుకోండి, స్మాల్ p ప్లస్ Q ప్లస్ R. ఓకే, divided by S plus QR by small p plus Q plus R. Okay, small p plus Q plus R. Okay, now we want R here. మనకి అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఇక్కడ ఆ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కోసం మ్యానిపులేట్ చేద్దాం. అంతే, ఎలా అయినా మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. అయితే నాకు తెలిసిన విధంగా నేను మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మీరు ఇక్కడే ఈ డినామినేటర్ని ఇక్కడే మల్టిప్లై చేసేయచ్చు, లేకపోతే తర్వాత అయినా మల్టిప్లై చేయొచ్చు. కానీ మనకు కావాల్సింది ఫైనల్ గా ఈ R అన్నది బయటికి తీయండి. ఓకే, మిగతాదంతా ఒక సైడ్ రావాలి, R ఒక్కటి ఒక సైడ్ రావాలి. మనకు ఎందుకు, అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ అదే కదా, అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ అదే కాబట్టే మనం R ఒక్కటినే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లెట్స్ డూ మై నార్మల్ మనం చేసిన విధంగా చేద్దాం. క్యాపిటల్ P ఇంటూ ఆ డినామినేటర్ ఇటు తీసుకొస్తే S ప్లస్ QR బై P ప్లస్ Q ప్లస్ R. ఓకే, and Q into R plus PR by P plus Q plus R. ఓకే, ఈ క్యూని కూడా అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోద్దాం, P బై Q అని చెప్పి రాసుకుందాం. ఎందుకంటే మీకు ఆ పైన కూడా అదే ఉంది, నథింగ్ చేంజ్. ఆ P బై Qని P బై Q గానే ఉంచితేనే మీకు రేషియో ఆర్మ్స్ అనేది ఫైనల్ గా అలాగే వస్తుంది. మనం ఇప్పుడైతే మ్యానిపులేషన్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు R కావాలి కాబట్టి P by Q, what we can do, S తో మల్టిప్లై చేసేసేయండి. నెక్స్ట్ P by Q QR by P plus Q plus R is equal to
is equal to minus PR by P plus Q plus R. Okay, P plus Q plus R is equal to R. Okay, ఇప్పుడు వరకు కరెక్టే మనకి ఇది R is equal to P by Q by S ఈ మైనస్ PR by P plus Q plus R వస్తుంది. ఓకే, నౌ యూ విల్ రైట్ R here. R is equal to P by Q into ఏం కామన్ RQ by QR by P plus Q plus R ని కామన్ తీసేద్దాం, తొందరగా అయిపోతుంది ఈక్వేషన్. ఓకే, లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. ఓకే, ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ QR by P plus Q plus R ని కామన్ తీద్దాం. ఇదిగోండి ఈ టర్మ్ ని మనం కామన్ తీద్దాం. కామన్ తీస్తే మనకి ఇక్కడ P by Q వస్తుంది, క్యాపిటల్ P by Q వస్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ డినామినేటర్ ఆల్రెడీ ఇది ఈ పార్ట్ ఇక్కడ కామన్ గా ఉంది. ఓకే, R by స్మాల్ p ప్లస్ Q ప్లస్ R అన్నది కామన్ గా ఉంది, కానీ ఇంకా పైన P మిగిలిపోయింది, ఇది స్మాల్ p అన్న. అయితే కింద Q లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ Q తో డివైడ్, అదే పైన Q లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కామన్ తీసినప్పుడు ఇక్కడ స్మాల్ q తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ విల్ బి S into P by Q. Okay, now we got one equation. R is equal to unknown resistance value is equal to ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ లోనే ఇది లో రెసిస్టెన్స్ మెజరింగ్ మెథడ్ అని చెప్పినప్పుడే నేను చెప్పాను ఏమని, మనం ఇక్కడ కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం అన్నది వన్ ఆఫ్ ది టార్గెట్ అని కూడా చెప్పాను. వన్ ఆఫ్ ది టార్గెట్ లో కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ R అన్నది 0 అవ్వాలి, R ఎఫెక్ట్ అన్నది 0 అవ్వాలి. R 0 అవ్వదు. R 0 అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా మనం మెజర్ చేసేసుకోవచ్చు కదా, R పెట్టడం ఎందుకు. కానీ R అన్నది ఒక కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ అన్న ఎఫెక్ట్ 0 అవ్వాలి అంటే ఎఫెక్ట్ విల్ బి 0. R 0 అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని ఎఫెక్ట్ 0 అవ్వాలంటే మీరు చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటమ్మా, క్యాపిటల్ P by Q is equal to స్మాల్ p by Q అని కనుక మీరు మీ రేషియో ఆర్మ్స్ యొక్క రెండు రేషియోస్ ని కనుక ఈక్వల్ గా రేషియో ఆర్మ్స్ యొక్క రేషియోస్ ని ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ చేయగలిగితే, మీరు వేరీ చేసినప్పుడు ఇది జరిగినప్పుడు ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ గా మీకు కూడా ఇంకోటి కూడా చెప్పాను, IG వాల్యూ కూడా 0 అయిపోతుంది మీకు డిటెక్టర్ లో. అదే మరి నేను అక్కడ మన నాబ్స్ ఉంటాయి, అవి చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రేషియో ఆర్మ్స్ అన్నది IG 0 అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ వాల్యూస్ అన్నది P by Q వాల్యూ, స్మాల్ p by Q వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో అవి రెండు కూడా ఒకటే కాబట్టి ఆ 0 అయిపోయి దాని మ్యాగ్నెట్యూడ్ మనకు ఓన్లీ స్టాండర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటూ ఏదైతే క్యాపిటల్ P by Q వాల్యూ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం చూసారా, అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ కి ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఓకే ఇఫ్ దిస్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్. అదర్వైజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. మనకి కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ లో డెరివేషన్ చేయమంటే ఇదిగోండి ఇదే డెరివేషన్ అయితే, కానీ ల్యాబ్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ క్యాపిటల్ P by Q ను స్మాల్ p by Q వాల్యూస్ అన్నది ఈక్వల్ చేస్తారు. ఆ ఈక్వల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే స్మాల్ r ఉన్న వాల్యూ అన్నది R అన్నది 0 అవ్వదు, దాని ఎఫెక్ట్ ఏదైతే మన రీడింగ్స్ మీద పడుతుందో ఆ వాల్యూ అన్నది 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వలేటింగ్ రేషియో ఆర్మ్స్ అండ్ IG వాల్యూ 0. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ దిస్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కెల్విన్స్ double bridge. Okay, and finally we got some expression as what R is equal to standard resistance by P by Q value. Okay, ఇది మీకు ఒకసారి నేను స్టార్టింగ్ లో బ్రిడ్జెస్ చెప్పినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను, అవి ఏంటి అని చెప్పి చూస్తే Z1 Z4 is equal to Z2 Z3 అని చెప్పాను కదా. ఒక్కసారి మీ బ్రిడ్జ్ లో మీరు చూడండి, ఇది దేని గురించి అంటే కాన్స్టాంట్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఎక్స్ట్రా బ్రిడ్జ్ అనమాట. కాంటాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం చేసిన బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ ని కనుక మనం మినిమైజ్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆ రేషియో ఆర్మ్స్ అన్నది ఈక్వలేట్ చేసేటప్పటికి మనకి ఇంకా లేదు అనుకుంటే మనకి ఎలాంటి బ్రిడ్జ్ వస్తుందంటే ఇదిగోండి ఇలాంటి బ్రిడ్జ్ వస్తుంది, సేమ్ టు సేమ్ P by Q PQ. ఓకే, R S సేమ్ కింద ఏదైతే మనకి వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ వస్తుందో
అదే విస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ యొక్క కండిషన్ మీకు ఇక్కడ ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఆపోజిట్ ప్రొడక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ప్రొడక్ట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అని కూడా చెప్పాను నేను. అంటే పిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బై క్యూ ఇంటూ ఎస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు, మీకు డెరివేషన్ చేసి ఈక్వేషన్ చేసి పి బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై ఎస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, ఆర్ పిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఆర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఏదైనా కండిషన్స్ అన్ని ఒకటే, ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఒకటి. ఓకే, మీరు అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం ఎలా లింక్స్ అప్ అనేది చేస్తున్నాం అన్నది మీకు ఐడియా రావాలి. ఇది స్టాండర్డ్ బ్రిడ్జెస్ లోకి లేదు కాబట్టి కొంత డెరివేషన్ అన్నది దీనికి ఉంది. మనం దీని కనుక ఎప్పుడైనా కొంత ఒక అడుగుతారు ఏమని, మీరు కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ ఇచ్చేసి మీడియం రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మెజర్ చేయగలరా కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ తో? ఓకే, కేడిబి కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ తో మీరు మీడియం రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయగలరా అంటే చేయగలం, బట్ నాట్ దట్ యాక్యురేట్. అంత యాక్యురేట్ గా మనం మెజర్ చేయలేం. ఓన్లీ లో రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే కెల్విన్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ అన్నది మోస్ట్ యాక్యురేట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద condition is that you have to maintain this ratio arms as equal, then only contact resistance పోయి నార్మల్ ఒక కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ అన్నది విన్స్టన్ బ్రిడ్జ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ రేషియో ఆర్మ్స్ మెయింటైన్ చేస్తామో కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ విల్ బికమ్ వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్. ఎప్పుడైతే ఈ రేషియో ఆర్మ్స్ ఉన్నది మెయింటైన్ చేస్తామో, కొంచెం స్లోగానే చెప్తున్నాను నేను బికాజ్ యూ హ్యావ్ టైం. ఆఫ్టర్ మై ప్లాన్ ఏంటంటేనమ్మా, ముందు మనకి ఈ థియరీ పార్ట్ అన్నది కంప్లీట్ అయిపోతే మన సిలబస్ తొందరగానే అయిపోతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 5 to 6 weeks లో మనకి సిలబస్ అన్నది కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, మన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చెప్తున్నాను నేను. 5 weeks to 6 weeks we will complete entire థియరీ పార్ట్. అండ్ నా ప్లాన్ వచ్చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ 10 weeks అన్నది మనకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరగచ్చు. ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో 4 weeks లో మనం 4 అంటే 4 into 4 అప్రాక్సిమేట్లీ 16 periods వస్తాయి. 16 periods లో మనం టాప్ 100 మల్టిపుల్ ఆర్ ఒక 100 to 200, నేను స్పెసిఫిక్ గా పెట్టుకోవట్లేదు, మినిమం అయితే 100 చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. ఒక ప్రాబ్లమ్స్ అన్నది మల్టిపుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కంబైన్డ్ లో ఒక 100 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మనం 100 నుంచి 200 మిడిల్ మన టైం బట్టి మనకి 16 periods లో 100 క్వశ్చన్స్ అంటే రోజుకి మనం అప్రాక్సిమేట్లీ 20 చేయాలి. మినిమం 10 అయితే మినిమం చేయాల్సింది. ఓకే, కానీ అవ్వాలి కదా, మనం అప్పుడప్పుడు 5 అవుతాయి, అప్పుడప్పుడు 3 అవుతాయి, అప్పుడప్పుడు 4 అవుతాయి. కానీ కొన్ని మంచి స్టాండర్డ్ ఇంపార్టెంట్ మీ సిలబస్ లో అయితే మాత్రం అంత డెప్త్ లో ఉండవు. అది చెప్దామని చెప్పి నేను డిసైడ్ అవుతున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీరు అప్పుడు చెప్పండి, లేకపోతే మనం చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే అప్పుడు లైట్ తీసుకుందాం. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ కంప్లీట్స్ వాట్ ఎంటైర్ కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అయింది మనకి. ఓకే, నౌ ఫర్ మీడియం రెసిస్టెన్స్ దేర్ ఈస్ అనదర్ బ్రిడ్జ్ నోన్ యాజ్ వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడే నేను ఏదైతే కండిషన్స్ అన్నది అప్లై చేశానో అదే కండిషన్స్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయాలి. ప్రతిసారి మీరు మళ్ళీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటా కండిషన్స్? మనం ఇందులో వెళ్తున్న ఐజీ వాల్యూ 0, ఫస్ట్ కండిషన్ అది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద సెకండ్ కండిషన్? దట్ VD equal to VC sir. VB is equal to VD. ఓకే, ఈ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ కరెంట్స్ కూడా పెట్టేశారమ్మా. కరెంట్స్ కూడా మనం తీసుకోవడానికి ఏం లేదు, ఆల్రెడీ కరెంట్స్ అన్నది ఆల్రెడీ మెయింటైన్ చేసేసారు కాబట్టి ఇక్కడ జస్ట్ మన ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవడం. ఇప్పుడు ఈ పొటెన్షియల్ ఒకటే అని చెప్పి దీని మీనింగ్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ అన్నప్పుడు ఏంటి మీనింగ్? ఇక్కడ మీనింగ్ కొత్త ఫస్ట్ ఇదేంటి? ఓకే, నీ మెసేజ్ ఓకే EITK క్లాస్ లేదని పెడుతున్నారు. ఓకే, ఐ గాట్ దట్. నెక్స్ట్ సి వెన్ ఎవర్ హియర్ కరెంట్ పాసింగ్ ఈజ్ 0, దెన్ వాట్? ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే ఇదే కరెంట్ ఇక్కడ కూడా వెళ్తుంది I1, కానీ ఇక్కడ కరెంట్ నేను I3 అనుకుంటున్నాను. అంటే ఫస్ట్ నాకు ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది? I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా. బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ అంటే ఏంటంటే I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3. ఓకే, పేర్లు పెట్టి మనం మోడిఫై చేసుకుంటున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఇక్కడ వెళ్తున్న కరెంట్ కూడా 0 అయితే I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I4 అనమాట. I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I4. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్. ఇంకోటి కూడా చెప్పాను నేను ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో, VB ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తుంది కదా, ఇట్ సైడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తుంది. VB ఈజ్ ఈక్వల్ టు VD అంటే వాట్ ఎవర్ ద VP వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
VR voltage also. VR voltage also. Any wrong? Nothing wrong, because సేమ్ పొటెన్షియల్స్ మధ్యన రెండు రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ గా ఉంటే ఏదైతే పొటెన్షియల్ ఉందో ఆ రెండింటికి కూడా అదే ఉంటుంది. ప్యారలల్ గా కనుక రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయనుకోండి రెండు టెర్మినల్స్ మధ్యన ఒకే వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. అలాగే ఇంకో కండిషన్ ఏంటి, VQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VS అని కూడా వస్తుంది మనకి. VQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VS అని కూడా వస్తుంది. ఓకే, నౌ యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్స్ VP ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. VP ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే దాంట్లో వెళ్తున్న కరెంట్ అంతా I1P సన్న పెన్ తీసుకున్నాం. I1P ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR అంటే I2R. ఓకే, జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ దట్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3, I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I4 అని కూడా చెప్పాను. ఓకే, అలాగే సెకండ్ VQ అంటే I1Q అండ్ VS అంటే I4S. ఓకే, నౌ ఈ రెండు ఈక్వేషన్ యొక్క ఇది తీసుకోండి, ఏది రేషియోస్ తీసుకుంటే I1 అటు నుంచి ఇటు నుంచి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, P/, వస్తుంది. I2 I4 అన్న ఒకటే కదా, కాబట్టి అది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, R/S అని వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది స్టాండర్డ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కాబట్టి R ఈజ్ ఈక్వల్ టు S ఇంటూ P/Q అనే వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. అందుకనే కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ వీస్టన్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఆ రేషియో ఆర్మ్స్ అన్నది ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇది వచ్చేస్తుంది. దీని గురించి అంత డిస్కషన్ అవసరం లేదు, ఇది సింపుల్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ హియర్? బికాజ్ ఈ కాన్సెప్ట్ బేట్ చేసుకునే మనకి మిగతా బ్రిడ్జెస్ అన్ని ఉన్నాయి కూడా. మీరు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడే అడగండి, మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మళ్ళీ చేస్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. పొటెన్షియల్స్ అన్నది ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏ పొటెన్షియల్స్, VB పొటెన్షియల్, VD పొటెన్షియల్ ఒకే పాయింట్, ఇంకా ఏం లేదు. అవి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినాయి అంటే ఇదిగోండి, ఇది ఏ పొటెన్షియల్ అనుకోండి, ఇది B పొటెన్షియల్, B ను D రెండు ఒకే చోట ఉన్నాయి ఇప్పుడు అనుకోవాలి. అయితే ఫస్ట్ P రెసిస్టెన్స్ కూడా దాని అక్రాస్ ఉంది. ఓకే, ఏకును బికి. నెక్స్ట్ R కూడా అది ఏకిను డీకే ఉంది, అది కూడా అక్రాస్ ఉంది. ఇప్పుడు దీని అక్రాస్ వోల్టేజ్ మనం ఏమన్నా ఉంటే, దీని అక్రాస్ వోల్టేజ్ ఏమన్నా మనం అనుకుంటే, ఆ రెండు కూడా ఆ VR కూడా VP కూడా సేమ్. ఇంకా బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్స్ అంటే ఇవే ఎప్పుడు కూడా. ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మిగతా ఎలిమెంట్స్ మీద ఎలా పడుతుంది అన్నది చూస్తే మనకి I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 కూడా అలాగే వచ్చింది, I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I4 అలాగే వచ్చింది, VP ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR అలాగే వచ్చింది, VQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VS అలాగే వచ్చింది. అండ్ కరస్పాండింగ్లీ P/Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు RS. P/Q అంటే మీనింగ్ ఏంటి, P/Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు R/S అని కూడా అనుకోవచ్చు. దీన్నే మనం PS ఈజ్ ఈక్వల్ టు QR అని కూడా రాసుకోవచ్చు. PS ఈజ్ ఈక్వల్ టు QR అయితే ఏమవుతుంది చూడండి, ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఈక్వల్. ఇది మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, స్టాండర్డ్ బ్రిడ్జ్ Z1 Z4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z2 Z3 అని కూడా వచ్చింది. అక్కడ కూడా ఇదే వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దేర్, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ అన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి మీకు. దాంట్లో వెళ్తున్న కరెంట్స్, వోల్టేజెస్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి ఈ సర్క్యూట్ లో. ఇప్పుడు నేను ఇదే కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ అనుకొని రాసుకున్నాను అనుకోండి, అదే వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి నేను ఎస్యూమ్ చేసుకొని, యు ఆర్ ఎస్యూమింగ్ హియర్ ఆల్సో I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I3 బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్, I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I4, V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2. చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అవి. V3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V4 అండ్ Z4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z2 Z3. And if they are magnitudes in polar coordinates, θ1 plus θ4 is equal to θ2 plus θ3. యాంగిల్స్ అనేది అడిషనల్ లో వస్తుందమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రొడక్ట్ లో రాదు. ఇవి బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్. ప్రతిసారి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ వచ్చేటప్పటికి ఇంపిడెన్సెస్ వస్తాయి కాదు. ఇప్పుడు దాకా రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది మనకి. ఇది కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ లో కూడా, వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ లో కూడా ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంది. దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంపిడెన్స్ కాన్సెప్ట్, థీటా కాన్సెప్ట్స్ ఏం రావట్లేదు. ఎందుకంటే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే. దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లాగింగ్, లీడింగ్ అన్నది ఏమీ ఉండదు. ఓకే, దట్స్ వై యూ గాట్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ఎన్ని మినిట్స్ ఉన్నామా, ఓకే 8 minutes ఉంది. విల్ కంప్లీట్ ద హై రెసిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్, దట్ కంప్లీట్స్ వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్. ఓకే, ఇంకా ఫైనల్ గా హై రెసిస్టెన్స్ మెథడ్ కి మనకి ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంది మన సిలబస్ ప్రకారం, లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్ ఆర్ మెగ్గర్. మెగ్గర్ అంటే ఏం లేదు, మళ్ళీ ఎలక్ట్రోడైనమోమీటర్, వాట్ మీటర్ నే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ తో కనుక మనం చేస్తే మెగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ పవర్ ఇవ్వము మనం. వన్ ఆఫ్ ది కాయిల్స్ కి హ్యాండ్ డ్రివెన్ జనరేటర్ ఉంటుంది.
ఇవన్నీ కూడా మీకు లేదు సిలబస్ లో, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఇన్పుట్స్ టు యూ. దేర్ ఈస్ ఏ హ్యాండ్ డ్రివెన్ జనరేటర్ ఫర్ మెగ్గర్. ఓకే, అంటే చేత్తో తిప్పుతా ఉండాలన్నమాట. అంటే మోటార్ తో కూడా తిప్పచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ అవి హై కాస్ట్ డివైసెస్ కాబట్టి మనం ఇంకా మళ్ళీ మోటార్ రన్ చేస్తే ఇంకా హై కాస్ట్ అయిపోతాయి. స్టిల్ మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ కానీ లేకపోతే ఇలా ఐఓసిఎల్ కానీ ఇలాంటి గ్రౌండ్స్ లో మనకి అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్స్ వేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళు కొన్ని ఐఓసిఎల్ వాళ్ళు ఏమో మెజర్మెంట్స్ కోసం వేస్తారు. బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎంటీఎన్ఎల్ లేకపోతే రిలయన్స్, జియో వీళ్ళందరూ కూడా కేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ కానీ వేసేటప్పుడు వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్స్ గురించి చేస్తారు, మిగతా వాళ్ళు మెజర్మెంట్స్ గురించి చేస్తారు. ఎలా మెజర్ చేస్తుందో అని చెప్పి వాళ్ళ పెట్రోల్ కానీ లేకపోతే డీజిల్ కానీ ఏదైనా ఉంటే ఆ ఫ్లో కానీ వాటి మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఈ హై రెసిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ మెథడ్ నే సేమ్ యూజ్ చేస్తారు మోస్ట్లీ. హలో, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు హియర్, హ్యాండ్ డ్రివెన్ జనరేటర్ ఉండడం వల్ల మనకి ఆ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కేబుల్స్ లో ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది అన్న విషయం మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. మెగ్గర్ నుంచే మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తారు. కానీ ఈ లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్ అన్నది వెరీ కాస్ట్లీ మెథడ్ అండ్ వెరీ యాక్యురేట్ మెథడ్. వెరీ కాస్ట్లీ మెథడ్ అండ్ వెరీ యాక్యురేట్ మెథడ్. వై ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ? ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కెపాసిటీని కనుక మీరు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఎప్పుడు కాస్ట్లీనే అవుతుంది. అది హై రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి మీ కెపాసిటర్ వాల్యూ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా అన్నిటికన్నా RLCలో కెపాసిటర్ అన్నది మోస్ట్ కాస్ట్లీ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ మనకి రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. పెరీ ల్యాబ్ అని చెప్పి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని హైదరాబాద్ లో, బెంగళూరులో ఇలాంటి వాటిలో మన కెపాసిటర్స్ మీరు చూడొచ్చు. హెచ్విడిసి టెర్మినల్స్ పెద్ద పెద్ద కెపాసిటర్ క్లబ్ చేసి ఆ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి, మీరు చదువుతున్నప్పుడు అది గూగుల్లో కూడా చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ వన్. ప్రొసీజర్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలా ప్రొసీజర్ చేస్తామో, మనకు ఒక స్విచ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది. ముందు స్విచ్ అన్నది మనం ఈ రెసిస్టెన్స్ మనం మెజర్ చేయాలమ్మా. ఈ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అన్నది మెజర్ చేయాలి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ వోల్ట్ మీటర్ అండ్ వన్ కెపాసిటర్ అండ్ సమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే, ఇది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్. అయితే ఫస్ట్ మనం ఈ రెసిస్టెన్స్ ని కనెక్ట్ చేయక ముందు మనం ఎట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ క్లోజ్ ది స్విచ్ ని క్లోజ్ చేస్తాం, కానీ రెసిస్టెన్స్ ఏమి ఉండదు మనకి ఇక్కడ. ఓకే, లేకపోతే ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అనుకుంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా ఒక స్విచ్ పెట్టుకోండి, ఇది ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఇది క్లోజ్ అయినప్పుడు ఈ స్విచ్ అన్నది ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా సర్క్యూట్ లో కనెక్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ at that time what happens here is that the supply will go to the capacitor and capacitor starts charging. అలా ఈ హై వాల్యూ, ఇది కూడా హై వాల్యూనే, ఆ కెపాసిటర్ కూడా హై వాల్యూ కాబట్టి అది కూడా సమ్ కిలో వాట్స్ లో అది ఆ వోల్టేజ్ ని, ఆ పవర్ ని, ఎనర్జీని అవి స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం మెజర్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటామో దెన్ విల్ కనెక్ట్ దిస్ రెసిస్టెన్స్. ఈ రెసిస్టెన్స్ ని మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వెంటనే ఈ స్విచ్ అన్నది ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా సప్లైతో మనకు సంబంధం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద చార్జ్ స్టోర్డ్ బై, అంటే ఆ వోల్టేజ్ స్టోర్డ్ బై దిస్ కెపాసిటర్. ఎలా వచ్చింది దీనికి వోల్టేజ్? ఇంతకుముందు చార్జ్ చేసాం కాబట్టి దీంట్లో వోల్టేజ్ వచ్చింది. ఆ వోల్టేజ్ అన్నది ఎంటైర్లీ ఇట్ స్టార్ట్స్ డిసిపేటింగ్ ఇన్ రెసిస్టర్. ఆ రెసిస్టర్ నుంచి ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ విల్ మెజర్ ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్. ఆ వోల్ట్మీటర్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎలా తగ్గుతా వస్తుంది. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ఏం స్టోర్ చేసుకోదు కదా, రెసిస్టెన్స్ ఏం చేసుకుంటుంది? హీట్ తో డిసిపేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అది ఇండక్టర్ అయితే స్టోర్ చేసుకుంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో. రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటర్ అయితే స్టాటిక్ ఫీల్డ్ లో మనకి దాని యొక్క ఎనర్జీని స్టోర్ చేస్తుంది. కానీ రెసిస్టెన్స్ ఏం చేయదు. రెసిస్టెన్స్ ఓన్లీ దానికి తాగడం మాత్రమే వచ్చు. అది తాగి హీట్ అన్నది డిసిపేట్ చేస్తుంది, కరెంట్ మొత్తం తాగేస్తుంది, హీట్ అన్నది బాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ టు దిస్ ఇస్ వెరీ హై రెసిస్టెన్స్. మనం హై రెసిస్టెన్స్ గురించి యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ స్లోలీ ఆ వోల్టేజ్ అన్నది జీరో అవడం కోసం కొంచెం టైం పడుతుంది మనకి. ఓకే, మనకి టైం పడుతుంది. ఆ టైం ని మనం ఇదిగోండి ఇలా ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఆ వోల్టేజ్ యొక్క వాల్యూస్ అన్ని నోట్ చేసుకుంటా కూర్చుంటాం ప్రతి టైం దగ్గర కూడా.
ఇలా కూర్చుంటే మనకి ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే ఈక్వేషన్ ఒకటి వస్తుంది. అదేం లీనియర్ గా రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కెపాసిటర్ అన్నది నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. మీరు అక్కడ లీనియర్ గా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందని కూడా మనం మూర్ఖత్వం. ఐడియల్ కండిషన్స్ లో అలాగే రావాలి, కానీ ఐడియల్ కండిషన్స్ లో ఏది ఉండదు కాబట్టి విల్ బి గెటింగ్ ఏ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే ఫంక్షన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే ఫంక్షన్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ E ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై ఆర్సి. ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్. ఒకవేళ మీకు ట్రాన్సియన్స్ కంప్లీట్ అయితే మాత్రం ఈ ఈక్వేషన్ మీద క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, కానీ ట్రాన్సియన్స్ కంప్లీట్ రాకపోతే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే ఫంక్షన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే ఫంక్షన్. ఓకే, మరి ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజ్ అని. ఓకే, అయితే దీనికి ఏమన్నా ఈక్వేషన్ రాయాలనుకుని ఎవరైనా అనుకుంటే దాని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వోల్టేజ్ అనుకోండి, ఇది కూడా ఈ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ t బై ఆర్సి, ఇది దీని యొక్క ఈక్వేషన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజ్. కానీ ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే కెపాసిటర్ ఛార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలాగే ఛార్జ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలాగే ఛార్జ్ అవుతుంది, కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. అందుకనే మీ సే సంబడి ఈజ్ మేకింగ్ నాయిస్, ప్లీజ్ మ్యూట్. కెనాట్. హలో, హలో సార్ చెప్పండి సార్. ఎవరమ్మా కేనాట్? ఎవరు మైక్స్ ఆన్ చేయొద్దని చెప్తున్నాను నేను, అయినా కూడా ఆన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నాది? నో సార్. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ ఐ థింక్. ఓకే 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 సి ఏం చెప్తున్నానంటే కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ అన్నది ఇలా జరుగుతుంది, ఛార్జింగ్ అన్నది ఇలా జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడా. కెపాసిటర్ ఆ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ లో కనుక మనకి ఎప్పుడైనా మీరు వేరే సర్క్యూట్ లో ఎప్పుడైనా మీరు కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ వేవ్ ఫామ్ ఎప్పుడైనా చూస్తే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా. ఈ ప్యాటర్న్ నేను ఏదైతే గీసానో ఆ ప్యాటర్న్ లో మనకి వేవ్ ఫామ్ అన్నది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ లైక్ దిస్ charging discharging like this, exponential rise, exponential decay. But what we are concentrating here is that only exponential decay function మనకు వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం స్విచ్ అన్నది ఛార్జింగ్ అయిపోయింది కెపాసిటర్. నౌ వీఆర్ డిశ్చార్జింగ్ ఓన్లీ. డిశ్చార్జింగ్ లో see this is the capacitor starting ఎక్కడి వరకు కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అయిందంటే ఇదిగోండి ఈ లెవెల్ వరకు ఛార్జింగ్ అయింది అండ్ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఇది. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ సేమ్ ఈక్వేషన్ we can write a v by e is equal to e power minus t by rc. Okay, next if you apply logarithmic natural logarithm of v by e is equal to, we will get minus t by rc. Okay, now if you want to take out the minus value, t by rc is equal to natural logarithm of e by v అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు.
Now we want T is equal to RC ln E by V. నథింగ్, ఏం కొత్తగా ఏం చేయలేదు, మనం అటు ఇటు మాడిఫై చేసాం. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఆర్ కావాలి. మనకి ఆర్ అంటే ఏమొస్తుంది, మనకి క్యాపిటల్ T డివైడెడ్ బై C ఇంటూ ln E by V. ఓకే, మనం టైమర్ ఉంటుంది కదా మన దగ్గర, ఆ వోల్టేజ్ యొక్క ప్లాట్స్ అన్ని కూడా గ్రాఫుల్లో తీసుకొని మనం ఏదైతే మనకి వేవ్ ఫామ్ ఇలా వచ్చింది కదా, ఆ టైం అన్నది నోట్ చేసుకుంటే మనకి టైం వస్తుంది. ఓకే, ఒక టైం పీరియడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 63.2% ఆఫ్ ది రైస్ టైం ఆర్ ఫైనల్ వాల్యూని ఒక టైం పీరియడ్ అంటాం. ఇవన్నీ కూడా మీ నెట్వర్క్స్ లో చదువుకోండి మీరు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం వన్ టైం పీరియడ్ అంటే ఇది. ఓకే, నౌ యూ గాట్ ద ఆర్ వాల్యూ వచ్చింది. అప్పుడప్పుడు దీన్ని మనం లాగరిథం విత్ బేస్ 10 తో కూడా ఎప్పుడైనా పెట్టామనుకోండి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4343 T by C లాగ్ ఆఫ్ బేస్ 10 E by V వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదేమో లాగ్ తో, ఇదేమో న్యాచురల్ లాగ్ తో. మీకు LN అని చెప్పి ఒక లాగరిథం ఉంటుంది, నార్మల్ లాగ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో కంపారిజన్ లో చెప్పాను నేను. ఈ పై వాల్యూ అన్నది ఆ కన్వర్షన్ యొక్క కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఓకే, మీకు అది డైరెక్ట్ ఇంటర్నెట్ లో ఎత్తుకునే దొరుకుతుంది, అది మీ క్యాల్సీలో కూడా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ కంప్లీట్స్ వాట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లో, మీడియం అండ్ హై రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ ది measurement of inductance, and thank you for listening.